ஒரு சில வார்த்தை. இந்த ஓம் சக்திங்கிற படம் வைஜெயந்தி மூவிஸ் அஸ்வினி தத் சார் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு மிகப்பெரிய தயாரிப்பாளர் அவங்க. இங்கே சென்னையில் ஆரம்பித்து இங்கே தான் அவங்க ஹோம் டவுன், அவங்களுக்கு சென்னை தான். மிகப்பெரிய நடிகர்கள் எல்லாருமே அவங்க படம் வச்சுருக்காங்க. இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, எல்லா பெரிய நடிகர்களுடைய வாரிசும் முதல் படம் சாரோட படமாக தான் இருக்கும். அப்படி பண்ணவங்க. அவங்களுடைய படம் 52வது படம் இது. இந்த படத்தில் ஜூனியர் என்டிஆர் நடிச்சிருக்கிறாரு. டைரக்டர் மெஹர் ரமேஷ் அவர் இந்த படத்தை இயக்கியிருக்காங்க. இந்த படத்துக்கு வசனம் எழுத ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சது. இது ரொம்ப அற்புதமான ஒரு படம். இந்த படத்தில் பல வெளிநாடுகளுக்கு போய் படம் பண்ணியிருக்காங்க. இது அஷ்டாதச சக்தி பீடங்கள் சொல்லி 18 சக்தி பீடங்களையும் மையமாக வச்சு அதுக்கு ஒரு ஆதார பீடம் இருக்குன்னு சொல்லி அந்த ஆதார பீடத்தின் மூலமா நடக்கிற ஒரு அருமையான கதை தான். இதில் நல்ல நகைச்சுவை உணர்வு, ஒரு அருமையான காதல் கதை எல்லாம் சேர்த்து ஒரு அற்புதமான படமாக இயக்கியிருக்காங்க இந்த படத்தை. இந்த இசை வெளியீட்டு விழா இன்னைக்கு நடக்குது. இங்கே எல்லாரையும் உங்களை சந்தித்ததிலையும் வரவேற்று மனமான வரவேற்கிறோம். வணக்கம். Though I was born in Chennai in this film industry in 1974, I was here up to 2000. I made 35 films in Madras city. After that we went to Chennai, Hyderabad, and we made nearly 20 films there. With your blessings, I started in Chennai, the great legend with NTR. He started this Vyjayanti movies. He named this Vyjayanti movies. And today, again I came back to Chennai with junior NTR. I want to introduce him to the great cinema lovers of Tamil Nadu. The great audience of India is Tamil Nadu audience. A strong fan of Sri K.S. Ravikumar Garu, Sri Vasu sir. We have seen great films from Sri Shankar Garu, Maniratnam Garu, and so many great Tamil films which ran several hundred days. So many big hits in Telugu. Like that, with your blessings, we want to bring this film to this great Tamil screen. I need all your blessings. And now my director also here. He says a few words. Then afterwards we will start the function with Sri Ram. First time we are introducing a Telugu film, that too in Vyjayanti movies, prestigious Vyjayanti movies banner, Sri Ashwini Dutt sir's production. 35 years they are into this industry, and this is one of the prestigious project which we kept our heart and soul with Mr. NTR and Ileana. We shot in various locations: Egypt, Luxor, Cairo, and Leh Ladakh, Kashmir, Manali, Haridwar, Rishikesh, and even in Hampi, extensive sets in Hyderabad. And one of the biggest computer graphics involved in this film, and it involves, the story involves Ashtadasha Shaktipeethas, and it's about a Mahashaktipeetha. So please bless us. And the audio, Thiru Manisharma sir audio already super duper hit in Andhra. So Perisudun sir and Muthukumar sir and Kabilan sir, they wrote very nice lyrics for the Tamil version also as well. And Stunt Shiva Masteroda action is the highlight of the film, and he is my continuous action master for all my films. And irrespective of all this, SP Balasubramanian sir and Prabhu sir and Nazar ji, Jackie Shroff, Sonu Sood, Pooja Bedi, all the
பெரிய casting, நிறைய locations, Dubai and Abu Dhabi also we went and we shot extensively over there. Mr. Ashwini Dutt is meant for grandeur making and he kept his soul to this film, and this is one of the biggest budgeted Telugu film so far. And now we are coming to you, and I need your blessings, and Om Shakti need your blessings. Thank you. மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய தயாரிப்பாளர் சங்க தலைவர் அவர்களுக்கும் மற்றும் என்னை திரைத்துறையில் ஆளாக்கிய இயக்குநர்கள் அத்தனை பேரும் இங்கே இருக்காங்க. இதில் ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சியான விஷயம், இங்கே இருக்கிற எல்லா இயக்குநர்களுக்கும் நான் பாட்டு எழுதியிருக்கிறேன். அப்புறம் இன்றைய தினம் உண்மையை சொல்ல போனால் இந்த படத்தில் பாடல் எழுதுகிற வாய்ப்பு கொடுத்த மருதபரணி சார், ரொம்ப சோர்வுற்ற நேரங்களில் மொழிமாற்று படத்துக்கு பாட்டு எழுதுகின்ற வித்தையை கற்றுத்தந்த என்னுடைய ஆதர்ஷ குரு மருதபரணி அவர்கள். இன்னொரு விஷயம், கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச முத்துக்குமார் போன்ற கவிஞர்களோட போராடுவதே மிகப்பெரிய போராட்டமாக இருக்கக்குள்ள எங்கேயோ உட்கார்ந்துக்கிட்டு எப்படியோ நம்மளுடைய கருத்துக்களை நம்மளை நோக்கி யுத்தம் செய்கின்ற அந்த கவிஞர்களை ஈடு செய்கின்ற அளவுக்கு அல்லது அவர்களுக்கு இணையான சிம்மாசனத்தில் உட்கார அளவுக்கு எழுதுறதுங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஆற்றல். அந்த ஆற்றல் எனக்கு குருவாக இருந்து இன்ற வரைக்கும் வழிகாட்டினவர் மருதபரணி அவர்கள். இந்த இயக்குனரை பற்றி சொல்ல வேண்டும். பொதுவாக மொழி மாற்று படத்தில் மொழி தெரியாத இயக்குனர்கள்ட்ட நாங்கள் என்ன செய்வோம்னா படித்து காட்டுவோம், ரொம்ப பாவங்களோட படித்து காட்டி அப்படி இப்படி போட்டு அசத்திட்டு அப்புறம் நாங்கள் நினைக்கிற வரிகளை மெதுவாக சொருவிடுவோம். அதுதான் அந்த துறையினுடைய வித்தை. ஆனால் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்குரிய மெகர் ரமேஷ் அவர்கள் புள்ளி கூட கால் புள்ளி அரை புள்ளி கூட மாற்றி வச்சா தெரிஞ்சுக்குவார். ஏன்னா நாங்கள் எப்படி படித்தோமோ அதே மாதிரி அந்த வார்த்தை இருக்கான்னு சொல்லக்கூடிய ஆற்றல். ஒரு இன்னொரு மொழிக்கு வந்தால் கூட அந்த மொழியினுடைய ஆழத்தையும் அதனுடைய நுட்பத்தையும் தெரிந்து கொண்டு அந்த மொழியினுடைய வளமையோட பாடல் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு பாடலாசிரியருடைய காதலி மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்குரிய மெகர் ரமேஷ் அவர்கள். இன்னொரு செய்தி, அவரே நிறைய பாடல்களுக்கு பல்லவிகள் எழுதியிருக்கிறார். நல்ல வேளை நாங்கள் செஞ்ச புண்ணியம் தமிழுக்கு வரலங்கிறது ஒரு சிறப்பான செய்தி. அப்புறம் இந்த தயாரிப்பாளரை பற்றி சொல்ல வேணும். அவர் நிறைகுடம், கை நிறைய பணம் கொடுத்தார். எவ்வளோதுன்னு கேட்காதீங்க, ஏன்னா இன்னொரு கவிஞருக்கு என் சம்பளத்துக்கும் வித்தியாசம் வந்துடும், அதனால் அதை சொல்லலை. ஆனால் ஒரு வார்த்தைகளை படித்து பார்த்தாரு, நான் விளக்கி சொன்னோன்னே அதில் மகிழ்ச்சியாக ஏற்றுக்கொண்டார். அதனால் அவர்களெல்லாம் வெற்றி பெற்றால்தான் இந்த கலைத்துறை மொழியை தாண்டிய வெற்றியும் மனித நேயங்களை வளர்க்கக்கூடிய, பொதுவாக தமிழ்நாட்டை நம்பி யாரும் கெட்டுப்போனதாக வரலாறு இல்லை. நம்மளும் சந்தோஷமாக இருப்போம், எல்லோரையும் சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடியதான் இந்த மண்ணுடைய மாண்பு. அதனால் சற்று ஏறக்குறைய 30 ஆண்டுகளாக எங்களை வளர்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பத்திரிகையாளர்கள், இன்றைக்கு புதிய இணையதளத்தின் மூலம் வந்திருக்கக்கூடிய சகோதரிகளெல்லாம் இந்த படத்தை வாழ்த்தி நீங்கள் சிறப்பு செய்து வெற்றி பெற செய்வீர்களே, ஆனால் நம்பர் 1 பே மாஸ்டர் இந்த தமிழ் சினிமாவுக்கு கிடைப்பார். அதனால் உடனே வேலை உடனே காசு அப்படிங்கிற ஒரு அற்புதமான அஸ்வினி தத் அவர்கள் 100 ஆண்டு காலம் வாழவும் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையவும் எல்லாம் வல்ல இயற்கையும் இறைவனையும் வணங்கி அற்புதமாக தம்பி முத்துக்குமார் அவர்களும் கபிலன் அவர்களும் எழுதியிருக்கிறார்கள். அவர்களையும் நீங்கள் வாழ்த்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு அமைகிறேன். நன்றிகள், வணக்கங்கள், பல பல. ஓம் சக்தி படத்தில் தயாரிப்பாளர் மதிப்புக்கு மரியாதைக்குரிய அஜித் சார் அவர்களே, படத்தின் இயக்குனர் ரமேஷ் அவர்களே, நிகழ்ச்சிக்கு முன்னிலை என்பதற்கு வந்திருக்கும் பிலிம் சேம்பர் கல்யாண் சார் அவர்களே, இளையதளம் இன்னொரு நண்பர் பிரபு சார் அவர்களே, மதிப்புக்கு மரியாதைக்குரிய இயக்குநர்கள் திரு வாசுதார் அவர்களே, திரு ரவிக்குமார் சார் அவர்களே, கவிஞர்கள் முத்துக்குமார் சார் அவர்களே, பிரேசுடன் அவர்களே, இப்படத்தில் உரையாடலில் நண்பர் மருதுபரணி அவர்களே மற்றும் திரளாக வந்திருக்கிற பத்திரிகை நண்பர்களே, அனைவருக்கும் எனது மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அஸ்வினி தத் சார் உயர்ந்த மனிதர் மட்டுமல்ல, உயரத்தில் மட்டுமல்ல, உள்ளத்திலும் அவர் மிக உயர்ந்தவர். ஆந்திராவில் பல வெற்றி படங்களை அவர் தந்திருந்தாலும் தமிழ்நாட்டில் இருந்து சென்றவர், தமிழ்நாட்டிற்கு பெருமை சேர்த்துக் கொண்டிருப்பவர். அந்த வகையில் இந்த படம் தமிழ்நாட்டிற்கு பெருமை சேர்க்கும். இந்த படம் மாபெரும் வெற்றி படமாக திகழ வேண்டும் என்று வாழ்த்தி வாய்ப்புக்கு நன்றி உரையாடுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.